Drawing from the cultural diversity is the Summer Show 2026 curated by Seema. Titled Maximalism in Indian Art, curator Rakhi Sarkar tells us about the essence of this exhibition. The gallery came abuzz with vibrant colors, myriad techniques, and diverse thought processes all around. From distinctive figures to symbolic sculptures and abstract motifs, the exhibition had them all. The exhibition was recently inaugurated in the presence of the participating artists and distinguished guests. The guests were all praises for the show, reiterating the need to support modern artists. Some time back, Seema had organized an exhibition called Less is More, where we dealt with minimalism and abstraction. So maximalism is a counter to that, really. And maximalism, in fact, has been a kind of expression that has been in India forever. You know, if you look back through ages, maximalism comes very naturally to us because there's so much of overlapping of cultures in our country. So many different kinds of people have entered our country over ages. All those memories and all the diversity that we have inherited expresses in all forms of creative art, and it comes very naturally to us. So maximalism is an area that we haven't really dealt with earlier. So we thought it would be a nice counter to the previous exhibition we did on minimalism. Mother holding the earth, dying angel naam diyechi, that's dying the earth, because the present situation, not only present, it's going on for a long time. This is, you know, the violence always covered with gold leaf or iconic without any justice. ভাবনাটা প্রথম হলো যে আমি বাজার করি আর কি নিয়মিত। তো সেই বাজার করতে গিয়ে যেটা হয় যে কেনা বেচা হচ্ছে, তার নানা রকমের রং, ভেজিটেবলসের এবং নানা কিছু, শুধু একটা বাজার মানে একটা বাজার নয়, আরও অনেক কিছু জড়িয়ে আছে মানুষের দৈনন্দিন খাদ্যাভ্যাস থেকে শুরু করে সমস্ত কিছু। তো সেইটা আমাকে খুব আকৃষ্ট করে, সেইখান থেকে আমি একটা বাজার সিরিজ শুরু করি। আর এই ছবিটাতে দেখবেন যে বাজার তো এই অবধি কেনাকাটা চললো, তার পরবর্তী সময় ওই ভেজিটেবলসটা নিয়ে পরবর্তী সময় কী হচ্ছে, কী কাজ হচ্ছে, সেটা দিয়ে কী খাবার তৈরি হচ্ছে। মানে এটা জাস্ট আমি বোঝাতে চেয়েছি যে একটা জিনিস আনা হলো এবং সেটা দিয়ে আগামী সময়ে পরবর্তী সময়ে কী বানানো হচ্ছে বা হতে পারে, এটাই এখানে দেখানোর মূল উদ্দেশ্য ছিল। আমার এই ছবিটা আর কি একটা সমসাময়িক একটা ইস্যুস নিয়ে আর কি, যে ঘটনাটা আর কি আমাদেরকে খুব ভাবাচ্ছে, সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে কাজটা। এটা বেসিক্যালি একটা ড্রয়িং, ইঙ্ক এবং অ্যাক্রিলিকে করা ক্যানভাসের উপর। আমরা যে সময়টা দাঁড়িয়ে আছি আর কি, সেখানে পৃথিবী প্রতি মুহূর্তে চেঞ্জ হচ্ছে আর কি। নগরায়ন এবং পৃথিবীর প্রকৃতির যে বিপুল পরিবর্তন হচ্ছে প্রতি মুহূর্তে আর কি, তারই একটা ধরার চেষ্টা আছে আর কি। আমরা যদি গ্রামেও যাই আর কি, গ্রামেও দেখছি আস্তে আস্তে চেঞ্জ হচ্ছে। একটা খালি মাঠও যদি দেখি আর কি, সেটাও ধীরে ধীরে ছোটো হয়ে আসছে এবং শহর তো বাড়ছেই। এই যে বিপুল নগরায়ন এবং চেঞ্জিং ল্যান্ডস্কেপ, এটা যে আর কয়েক বছর পর যে কী দাঁড়াবে আর কি, সেটা কিন্তু আমাদের সত্যি ভাবাচ্ছে আর কি। আমার এই কাজটা, এটা একটা কাজ, এটা নিয়ে আমি অসংখ্য কাজ করে চলেছি। কারণ হচ্ছে আমার মনে হয় যে এই একটা ঘটনা আর কি, এটা একটা বিপুল ইম্প্যাক্ট তৈরি হতে পারে ভবিষ্যতে, এবং সেটা একটা কিন্তু অ্যালার্মিং পিরিয়ডে থাকতেই পারে। তো আমাদের এই বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন হওয়া দরকার। তো সেই কারণেই আমাদের মনে হয় যে এই কাজটা, এইটা অনেকটা ওই দেখিয়ে দেওয়া আর কি, যে আমরা কি পরিস্থিতি রয়েছে আর কি সেটা। আমি মানুষের লাইফ নিয়ে কাজ করছি, মানে মানুষের এক একটা লাইফের এক একটা ফেজ আছে, সে ফেজের উপর আমি ফোকাস করেছি। তো যখন যেরকম মনে হয় আমি সেটাই করি।
এখন যেটা মনে হচ্ছে একটা জায়গা থেকে আরেকটা জায়গায় যাওয়া, এটাই হচ্ছে আমার ছবির এখানে এখনকার এই ছবিটার মেইন সাবজেক্ট। Some time back, I was waiting at a bus stand in the evening, late in the evening, and waiting for a public transport. And somehow that particular evening or night, there was no available public transport that was, that is usual, as usual. So I was waiting over there, and I saw that there was a man also waiting, and while we were waiting for more than an hour or so, that particular the character of that person in front of me struck me that every day ordinary citizens take this enormous pressure of waiting, and people wait and stay still even when the world seems to crush around them. So somehow this sparked this kind of an imagination to lead me to this work. আমি বড় হয়েছি, আমি জন্মেছি বাঁকুড়াতে, নেটিভ প্লেসে। তো আমি যখন কলকাতায় আসি তখন আমার মধ্যে ওখানকার কিছু যে মেমোরি সেগুলো রয়ে যায়। তো এখানে আসার পর এখানে লোকের সাথে মেলামেশা করি, বা ছোটো ছোটো ঘটনা, যেমন ধরুন মানে যেটা আমার খুব হার্ট করেছিল, ধরুন বায়ার দালাল যারা হয়, ব্রোকার যারা, তো বাড়ির জন্য ওদের কাছে বলছি যে দাদা, তো আগে হয়তো বাড়ির কথা বলেছি যে আমার একটা চাই, রেন্টের চাই, তখন বললো আচ্ছা, তো সেভ করে দেখেছে বাঁকাটে বা মেদিনীপুরিয়া, যেটা আমার খুব হার্ট করেছিল আর কি। এবার কী হচ্ছে দেখুন, একদম সেম টাইমে দেখা যাচ্ছে কিছুদিন পর আমি আবার ঘুরে যাচ্ছি ওখানে আমার বাড়ির কাছে। তো সেখানে দেখছি আস্তে আস্তে চেঞ্জ হচ্ছে সিচুয়েশনগুলো। তো ওখানে যখন যাচ্ছি তখন কোনো একটা রিচুয়াল আমাদের বাড়ির যেগুলো, হয়তো কেউ বলছে কোনো একটা কমিটি হয়তো রাখা হবে আমাকে, না ওকে রাখা হবে না, ওকে রাখা হবে না, ওকে বাদ দিন, তার কারণ উনি এখানে থাকেন না। তো তখন কি হচ্ছে, একটা অস্তিত্ব সংকট তৈরি হচ্ছে আমার মধ্যে, আইডেন্টিটির ক্রাইসিস তৈরি হচ্ছে। তো যে জায়গা থেকে কাজটা করা, তো তখন না আমি ঘরকা না ঘাটকা, ওটা হয় না, তো এই আর কি কাজটা, ওইটাকে নিয়েই কম্পোজ করা। এই সিরিজটা মূলত আমি যেগুলো শুরু করেছি, একটা ট্রাভেল, আমি বিভিন্ন জায়গায় যখন ক্যাম্পে বা ঘুরতে যাই, যখন হোটেলে যেখানে স্টে করি, সেই জায়গায় থাকি, তার যে বিভিন্ন থাকার অভিজ্ঞতাটা, বিভিন্ন ছড়িয়ে ছিটিয়ে যে জিনিসগুলো, সেইগুলোতে নিয়েই এই মূলত কাজ। এটা অয়েল অন ক্যানভাস। এই কাজটা আমি তেল রঙের মাধ্যমে করেছি। এখানটা আমি আমাদের অ্যাট প্রেজেন্ট যে কারেন্ট সিনারিওটা দেখা যাচ্ছে আমাদের সোসাইটিতে, সেটাকেই আমি এখানে রিফ্লেক্ট করার চেষ্টা করেছি। এখানে যে ভিজুয়াল ন্যারেটিভটা দেখিয়েছি, এখানে একটা সোশিও পলিটিক্যাল ইস্যুকে আমি তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। Experience is fantastic and beautiful. The most important aspect is to encouraging the art and artists. There was one painting which particularly caught my attention, where this gentleman is sitting and there are one set of rowers who are going to the left and the other ones are pulling to the right. And it seemed to me that we had to, I was trying to interpret what that was all about. Basically, it's about, if you ask me, I think this is my interpretation, that he was a corporate head and he was trying to see where his employees are going. Some of them are going forward, they have their positive attitude, and the other set of people, a lot of them are women. So I was wondering whether the artist was saying that the women are not being given the same kind of credit as the men. So they are being left behind, and it's a backward stroke, so to say. Maximalism in Indian art is on display till August 14, 2026.